السلام علیکم دوستو، آج پارلیمنٹ کا ماحول اس وقت خاصا گرم ہو گیا جب زرتاج گل نے ایوان میں کھڑے ہو کر پرویز خٹک اور شہباز شریف کے حوالے سے سخت الزامات عائد کی۔ تیز وطن جملے، کڑی تنقید اور سیاسی کشیدگی نے پوری اسمبلی کو ہلا کر رکھ دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس بیان نے ملک کی سیاست میں کیا نیا طوفان کھڑا کر دیا۔ ابھی سر وہ ہمارے ایک لوٹا ہے غدار پرویز خٹک صاحب ہے سر، ایک منسٹری میں آؤٹ آف دی پارلیمنٹ 4 تو سر منسٹرز ہیں۔ الحمدللہ سر منسٹر تو شہباز شریف ایسے بناتے جیسے ریوڑیاں بانٹ رہے ہوں۔ ہر دفعہ سر شکست کا باپ ڈھونڈنے کے لیے ان کو پی آئی نظر آتی ہے، ہر دفعہ شکست کا باپ ڈھونڈنے کے لیے سر ان کو عمران خان یاد آتا ہے۔ اپنی پرفارمنس کی میں سر ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی پرفارمنس کدھر ہے؟ اس لیے سر میں نے وزراء کے بارے میں سوال کیا ہے۔ سر پریزیڈنٹ صاحب نے اسی طرح سر سپیچ میں فورن انویسٹمنٹ کی بات کی ہے۔ ابھی سر میں نون لیگ سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ سر شہباز شریف نے سعودی عرب کے 5، ترکی کے 4، قطر کے 4، عرب امارات کے 4، آذربائیجان کے 3، چین کے 2 اور سر مصر اور ایران کا 1 دورہ کر چکے ہیں۔ اب سر یہ جب پرائم منسٹر صاحب جاتے تھے، اتنے طوفانی دورے کرتے تھے تو سر کہتے تھے کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی۔ ابھی سر میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ملک کے اندر کتنے پیسے پاکستان کے اندر آئے ہوئے ہیں؟ حال تو سر یہ ہے کہ آپ کے اپنے پاکستانی سرمایہ کاری تو بہت دور کی بات، سر آپ کے اپنے نوجوان 40 50 لاکھ دے کر انسانی سر سمگلروں کے ہاتھوں اٹلی اور یونان اور اسپین میں سر تاریخ کشتیوں میں جو ہیں وہ ان کی شہادی ہو جاتی ہے، جانیں چلی جاتی ہیں۔ پاکستان میں سر رہنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ تو سر یہ جو سرمایہ کاری آئے گی، اگر ملک کے اندر سر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ہوگی تو سر ملک کے اندر کیسے آئے گی؟ سر آج ہونا تو چاہیے تھا کہ وزیر اعظم ہوتے۔ سر توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ سر آئین کے مطابق جو پرائم منسٹر ہے سر وہ 5 ایڈوائزر یہاں پہ رکھ سکتا ہے۔ تو سر یہ 5 ایڈوائزر میں سر ابھی سر وہ ہمارے ایک لوٹا ہے غدار پرویز خٹک صاحب ہے سر، یہ طلال چودھری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سر چودھری نثار جٹ سے ہاری ویرانہ ثناء اللہ صاحب ہیں۔ سر ایک منسٹری میں آؤٹ آف دی پارلیمنٹ 4 تو سر منسٹرز ہیں، تو 5 کی ٹوٹل پرمیشن ہے۔ تو سر یہ 4 منسٹر یہ ہو گئے۔ طلال صاحب آپ تو سینیٹر ہیں نا، منسٹر؟ نہیں سر میں آؤٹ آف اس سر نیشنل اسمبلی کی بات کر رہی ہوں۔ نہیں وہ منسٹر وہاں سے بھی بن سکتے جی 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 بالکل سر، میں نے یہ نہیں کہا کہ منسٹر لا منسٹر صاحب بھی میں دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد آپ کی تقریر ہے۔ جی سر میں نے یہ نہیں کہا کہ منسٹر نہیں بن سکتے۔ الحمدللہ سر منسٹر تو شہباز شریف ایسے بناتے جیسے ریوڑیاں بانٹ رہے ہوں۔ سر ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، سر اعتراض ہمیں ہے پرفارمنس کے اوپر۔ میں پرفارمنس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں کہ سر یو ای نے سر گزشتہ 16 ماہ کے دوران 10,000 پاکستانی شہریوں کو سر ڈیپورٹ کیا ہے۔ سر 50,000 سے زیادہ پاکستانیوں کی ویزا درخواستیں مسترد ہوئی ہیں۔ میں سر صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کی پرفارمنس تو سر 0/0 ہے، 0/0 ہے۔ اب سر جتنے وزیر یا مشیر یہ مقرر کریں گے سر آگے جواب تو کوئی بھی نہیں آتا ہے، کوئی سر دہشت گردی کے بارے میں جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں سب سے زیادہ دہشت گردی پہ خود اس لیے بات کرتی ہوں کہ سر میرا اپنا 21 سال کا جوان بھائی بم بلاسٹ کے اندر شہید ہوا ہے۔ سر یہ جب بھی بات کرتے ہیں منہ کھول کے، منہ اٹھا کے سر پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں۔ اپنی پرفارمنس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ اپنے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ مجھے تو سر خدا نہ خواستہ ایسے لگتا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو گزر گیا، 9 مئی کے ان کے دل کو پاکستان تک رکن صاحب کو فکس کر کے دل کی وہ جو آگ ہے وہ پوری نہیں ہوئی، تو خدا نہ خواستہ سر یہ تو جعفر ایکسپریس پہ خوش ہیں کہ کسی طریقے سے دہشت گردی اور اس کا الزام پی ٹی آئی پر عمران خان پہ لگایا جائے۔ ہر دفعہ سر شکست کا باپ ڈھونڈنے کے لیے ان کو پی ٹی آئی نظر آتی ہے، ہر دفعہ شکست کا باپ ڈھونڈنے کے لیے سر ان کو عمران خان یاد آتا ہے۔ اپنی پرفارمنس کی میں سر ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی پرفارمنس کدھر ہے؟ اس لیے سر میں نے وزراء کے بارے میں سوال کیا ہے۔ سر یہ اس کے اندر سر ایگریکلچر کی بڑی بات کی ہے۔ سر ان کی اپنے وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے کہ سر گندم کی پیداوار 11% سے کم ہو کر 28 ملین میٹرک ٹن سے نیچے آ گئی ہے، اور سب ان کو پاکستان سے باہر 1 ارب ڈالر کی سر ان کو گندم منگوانی پڑے گی۔ اپنا کسان کی سر یہ اس کے خلاف ہے، اپنے کسان کی یہ دشمن ہے، اپنا کسان تباہ و برباد ہے، اسے گندم نہیں خریدتے ہیں، گندم کے پیداوار میں کمی ہوگی، اور سر دوسرے ملکوں کو 1 ارب ڈالر کی سر وہاں سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے اس کے اندر خانچے، کیونکہ سر اس کے اندر ان کے اپنے کمیشن ہیں۔ اس لیے سر میں نے ان کی پرفارمنس پہ سوال کیا ہے۔
अगला सर, प्रेसिडेंट साहब ने सर बड़ा ये 7 नंबर पेज पे सी पैक के बारे में बात की है। अच्छी बात है सर, चाइना से तो हमारे बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात और होने भी चाहिए, और सर हम कदर करते हैं क्योंकि चाइना ने सर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन सर सदर साहब को भी तो ये सोचना चाहिए कि करप्शन का ये हाल है इनके सूबे में कि सर सिंध नैब को चाइना की एक कंपनी ने खत लिख के दिया बाकायदा कि सर सिंध में उनका सर कोई जो है वो सरकारी अफसर कहता है कि अगर आपने सी पैक में ठेका लेना है आपकी कंपनी में, चाइना की किसी कंपनी है, तो सर उसमें बुर्ज खलीफा में रिश्वत में एक जी सर फ्लैट दे दें। अब सर चाइना की कंपनी में सी पैक में इन्वेस्टमेंट करते हुए अगर सर सरकारी अफसरान रिश्वत के तौर पर बुर्ज खलीफा के अंदर सर फ्लैट मांगेंगे तो सर मुझे बताएं सी पैक की क्या पोजीशन होगी। तो सर इस बात के ऊपर भी हमें जरूर सोचना चाहिए। सर दूसरा, सदर साहब जो हैं सर इकाइयों की तमाम फेडरेशन को सर रिप्रेजेंट करते हैं। सर सदर साहब ने बड़ी सर अपनी स्पीच में बातें की है, लेकिन सर मुझे अफसोस ये है कि जो तमाम सूबों की तमाम फेडरेशन के अलावा सदर साहब होते हैं, सर जब पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा था तो सदर सर बिल्कुल सुमन बुकमन थे। सर जब शर्मनाक इद्दत जैसा केस बुशरा बीबी जैसे हयादार खातून पे जो भी तक जेल में बेगुनाह है, सर उनके ऊपर जब इद्दत जैसा घटिया केस बनाया जा रहा था सर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन थे। सर जब तारीख की बदतरीन धांधली हुई, 8 फरवरी का जब इलेक्शन चोरी हुआ जो ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान ने जीता, सर उसके ऊपर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन थे। फिर सर लोगों की माओ बहनों बेटियों को जब अगवा किया गया 26 आईनी तरमीम की खातिर, रात के 4 बजे सर जब 26 आईनी तरमीम पास की गई तो सदर साहब न सिर्फ सुमन बुकमन बल्कि सर वो उनकी पूरी पार्टी सर 26 आईनी तरमीम के अंदर सर खुद साथ शामिल थी। सर 26 नवंबर को डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और कारकुनान और खवातीन आए, अपने शऊर के अपने नजरिए की जंग लड़े थे और डी चौक में उन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा। सर 26 नवंबर को हमारे कारकुनान के सरों के ऊपर सीधी गोलियां मारी गई, तब भी सर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन थे। इसी तरीके से सर हमारी खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, बालों से पकड़ के खींच के घसीटा गया, कमरों से अंदर सर बगैर दुपट्टों के बगैर जूते के खींच के जेलों में डाला गया, वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए, तब भी सर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन। सर मेरा सिर्फ सवाल है सदर साहब से कि आपकी प्रेसिडेंसी के दरवाजे सर किसी सूबे के लिए भी खुलते हैं? आपने कितनी दफा सर बलूचिस्तान के सीएम को बुलाया, आपने कितनी दफा जीबी के सीएम को बुलाया, कश्मीर के सीएम को बुलाया, आपने कितनी दफा केपीके के सीएम को बुलाया, पंजाब को बुलाया, या आपने कितनी दफा सिंध को, या सर आपने किसी को जोड़ना भी है? सर इन्होंने अपनी स्पीच में लिखा है कि ये 8वीं दफा खिताब कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट, लेकिन सर इनके दौरे हुकूमत में तो सर फेडरेशन में और सूबों में बहुत ज्यादा सर डिस्कनेक्ट है। सूबे अपने आप को आइसोलेट फील कर रहे हैं, नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। तो सर सदर साहब ने कितनी दफा अपने प्रेसिडेंसी के दरवाजे सूबों के लिए खोले? सर मेरा सवाल है। और सर ऑफिशियल तकरीर के अंदर सर सदर साहब ने लिख दिया कि सिंध के जो पानी है उसका नुकसान हो रहा है और जो सिंध के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। मेरा तो ख्याल है सर ये सारे सीसीआई में बैठते हैं, सर ये काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट के अंदर सर ये सारे इनके अपने सीएम भी बैठते हैं। अब सर अपने सूबे के लिए वोट लेने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए कहा कि जी सिंध के पानी के साथ जी या उनके साथ नुकसान हो रहा है। कोई बात नहीं है सर, ये सियासत करें, मगर सर हम ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि अगर सिंध के लोगों के साथ पानी के अंदर नाइंसाफी हो रही है, सिंध के लोगों को प्यासा रखा जा रहा है, उनके ज़रई जमीनों को बंजर किया जा रहा है, तो सर हम कहते हैं कि सिंध के लोग साथ ज्यादती ना करें, उनको अपने साथ बिठाएं, क्योंकि सर पानी का मसला बहुत गंभीर है। एक और सूबे के अंदर सर एहसास महरूमी जो है वो शामिल हो जाएगी। सर बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि सर मेरे अपने हल्के के साथ बलोच एरिया बहुत ज्यादा है, सर जितने भी नौजवान हैं, जितने भी लीडर पैदा हो रहे हैं सर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी भी मूवमेंट के, सर अफसोस की बात यह कि सिस्टम या रियासत या सर यह हुकूमत, अफसोस की बात यह कि सर हर एक को दहशतगर्द समझती है, हमें भी दहशतगर्द समझती है।
हम मुहिब्बे वतन लोग हैं सर, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। कल सर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने तकरीर की, उन्होंने कहा सर आप कैदी नंबर 804 के अलावा भी कोई बात करें। सर कैदी नंबर 804 के अलावा कैसे बात करें जिसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन सर अभी जीता हुआ है, उसकी सीटें आप खा गए और आप कहते हैं हम कैदी नंबर 804 से के बगैर बात करें। सर कैदी नंबर 804 ही वो वाहिद लीडर है जो पूरे फेडरेशन को जोड़ सकता है, तमाम सूबों को इकट्ठा लेकर चल सकता है। सर उसका वोट बैंक है, उसकी पॉपुलैरिटी है, उसकी एक्सेप्टेंस है पूरे पाकिस्तान में। सर उसके लिए यही कहूंगे अपने लीडर के लिए, दूसरे रमजान मुबारक है, बेगुनाह अपनी बेगम साहिबा के साथ जेल के अंदर काल कोठरी में बैठा हुआ है कि काज़िब माहौल में सादिक की जिंदगी किसी करबला से कम नहीं। आपने इलेक्शन भी जीता, आपके साथ नाइंसाफी भी हुई, आपके कारकुनानों को गोलियां भी सर में मारी गई, आपको जबरदस्ती मुहिब्बे वतन होने की सजा भी दी जा रही है। फिर भी सर मेरा लीडर बार बार कहता है कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, ये था आज पार्लियामेंट में होने वाला अहम और मुतनाज़िब बयान। आप इस मामले को किस नज़र से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें और मज़ीद बाखबर तज्ज़ियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक नई खबर और नई तज्ज़िये के साथ। अल्लाह हाफिज़।